도시화란 도시 인구 비중이 증가하면서 도시적 특성과 생활 양식이 증가하고 확산되는 과정을 일컫는다. 베트남은 1980년 정치적 개혁 이후로 경제적 안정이 보장되기 시작하였고, 이는 자연스레 도시화의 과속화로 이어졌다. 도시화로 인한 사회적 변화에는 어떤 것들이 있을까? I was not born in Hanoi. When I was born in Haiphong City, it is on the north, the west side, in the north of Vietnam. And since I was in the 12th grade, when I was thinking of what university I would like to apply for, then Hanoi is like something just pops up in my mind. Hanoi is like, because as it is the capital of Vietnam, everything's like in infrastructures and the job festival, and economics also have better results compared to other cities. So I think it would be an ideal place to develop my career when I grow up. So I love near my home have a some of apartment. I mean apartment. So there are a lot of students from the college or university stay in there. So I usually hang out with them and we just share the opinion. Why you want to come to Hanoi and study? And almost of them say that Hanoi is the capital city of Vietnam. Have a good chance to get a high job. And the common is they are really working hard. They're working hard to study, and then that's actually the reason why the population in Hanoi is grow up. 도시로의 인구 집중으로 인한 사회 문제로는 빈곤, 교통체증, 대기 오염, 조직 범죄, 주택 부족, 부동산 특이 등이 있다. 실제로 현대 베트남의 도시들은 이와 같은 자본주의적 도시 문제를 모두 경험하고 있다. 먼저 코토 레스토랑을 통해 바라본 하노이의 스트릿키즈 문제다. 스트릿키즈란 도시나 마을의 길거리에서 사는 가난하거나 집이 없는 아이들을 일컫는 말이다. 스트릿키즈 문제는 농촌의 가정에서 10대 자녀들을 도시로 보내 일을 하게끔 하는 것에서 시작된다. 도시에는 경제활동의 기회가 많고 많은 가정이 자녀의 학비를 댈 수 없는 상황이기 때문에 내리는 결정이다. 하지만 경제활동을 하러 도시로 온 학교도 제대로 졸업하지 못한 10대 청소년들이 고기술, 고소득 일을 할 가능성은 거의 없다. 이들은 안전하지 못한 상황에 상시 노출되어 있다. 코토 레스토랑은 하노이에서 20년간 스트릿키즈에게 직업교육을 제공해온 사회적 기업이다. 코토는 위험에 처한 청소년들에게 교육, 삶의 기술, 기회를 제공함으로써 존엄성을 추구할 수 있게 한다는 사명을 가지고 하노이의 빈곤과 실업 문제의 해결에 앞장서고 있다. So they spend 1 month learning about hospitality, learning about Koto, and trying to decide, 1, is the hospitality career of interest? And 2, is the Koto training program for me? And at the end of that first month, they make a decision and they sign on, yes, I commit to Koto for 2 years. Or they say, thank you very much, but I think I want to do something else. And so then the Koto staff will recommend other organisations that may best fit with their interests. It reminds me a lot of Korea. There's a huge importance placed on education. And so most Vietnamese aspire to go to university and know that by having a good education that will help them to find good careers.
but unfortunately, a lot of Vietnamese families don't yet have the financial ability to be able to afford for their children to be able to go to school or to university. And so therefore an organisation like Kodo can provide that. Others have decided that an academic career is not for them. 다음으로 호프박스 카페를 통해 바라본 하노이의 가정폭력 문제다. 도시화로 인해 기존의 가부장 제도의 의미는 퇴색된다. 여성의 경제활동 증가, 여성의 사회적 지위 증가는 언뜻 보기에 가정폭력을 완화할 수 있는 것처럼 보인다. 하지만 실상은 그렇지 않은 것으로 밝혀졌다. 실제로 베트남 정부의 통계 자료에 따르면 58%의 기혼 여성이 남편으로부터 물리적, 성적, 정서적 폭력을 당해왔다. 그리고 그 중에 87%는 폭력이 일어났을 때 보고를 하지 않았다. 이는 58%라는 수치 저 너머에 무수히 많은 가정폭력 피해자들이 있음을 암시하고 있다. 호프박스 카페는 피해 여성들로 하여금 일을 할 수 있는 능력과 경제적 자립심을 부여하고 그들이 자신들의 미래를 스스로 책임질 수 있도록 도와준다. Growing up in the small village, I witnessed a lot of stories of the women who have been, beaten so badly about from their husbands, and somehow people take it as a culture of things, and they don't really act. The women have nowhere to go, independently relying on the husbands. So there's been. 기업의 운영은 주로 도시락 판매를 통해 이뤄진다. 호프박스에서는 도시락, 쿠키, 케이크를 주로 배달하는데 수익금은 모두 호프박스에서 일하고 있는 여성들의 수입이나 그들의 생활 유지비로 쓰이고 있다. 장소성의 형태는 다양하게 존재한다. 무고한 역사적 이야기를 지닌 상징물이 있는 장소도 있는 반면 자연을 그대로 보존한 아름다운 경관도 있으며 매해 특별한 이벤트가 열리는 장소도 있다. 이 영상에서는 하노이 관광 명소에 대한 장소성에 대해서 다룰 것이다. 장소성이란 장소가 가진 유무형의 환경을 바탕으로 인간과의 상호작용을 통해서 생성된 의미이다. 그래서 장소성을 형성하는 핵심적 요소는 유무형의 환경, 즉 장소 자산이 기초가 된다. 장소 자산은 각 지역이나 장소의 물리, 제도, 문화, 사회적 특수성과 형상적 작용을 모두 포괄하는 개념으로 건조 환경, 자연 환경의 물리적 자산, 인문 문화적 자산, 전통 역사적 자산 등이 있으며 장소성을 형성하는 기본적이며 핵심적 요소이다. 선행 연구들을 통해서 우리는 장소성 형성 요인을 물리적 환경 요인, 인간 활동 등의 체험 요인, 의미 요인 세 가지로 분류하였다. 우선 물리 환경 요소는 대상 자체의 특성이 외부적인 형태로 보이도록 시각화하는 형태적 시각화 방식과 의미를 표현하기 위해 자원을 보존하거나 또는 유사한 특성의 형태나 관념을 활용하는 의미적 시각화 방식으로 나타난다. 즉, 보여지는 사물이다. 두 번째로 체험 요소는 장소의 특성에 대한 설명, 전시 프로그램을 통한 직접적인 체험 방식과 전시, 공모전, 공연 등과 같은 새로운 문화 프로그램을 만들어서 융합함으로써 장소의 기억과 흔적을 연상적으로 체험하는 방식으로 나타난다. 쉽게 생각해서 인간의 활동이라고 보면 된다. 무슨 잎이에요? 세 번째로 의미 요소는 사물의 현상이나 가치를 의미할 수 있는 재료, 식재, 컬러, 조형물을 통해 가시화하는 방식과 기념재와 같이 매개체를 통해 의미를 연상케 하는 방식으로 나타난다. 본 영상에서는 각 요소들마다의 장소 자산들을 세부적인 세 가지 자산으로 나눴는데 바로 지형, 경관, 산, 바다 등의 생태 자연 자산과 문화재 등의 전통 역사 자산, 문화 축제 및 이벤트, 전시장 등의 문화 예술 자산 세 가지로 나눴다. 그렇지만 특정 장소의 자산은 오랜 기간 동안 인간 환경의 관계 속에서 수많은 문화가 누적된 결과물로 시대의 흐름에 따라서 그 의미와 유용성이 달라지기 때문에 그 활용 방법도 시점에 따라 보존, 재생, 개발로 구분된다. 우리는 직접 관광지들을 다니면서 장소 자산에 기반한 각 관광지들이 각자의 조성을 통해 어떠한 차별화된 이미지를 창출하고 있는지를 연구하였다. 그렇다면 첫 번째로 하롱베이의 장소성에 대해서 알아보도록 하자.
하롱베이는 하노이에서 60km 정도 떨어진 하이퐁이라는 중소 항구 도시 옆에 있다. 1969개 섬으로 된 지역이고 유네스코에서 세계 자연유산으로 인정받은 곳이다. 하롱베이는 자연 관광들은 보존, 체험 요소들은 개발 중이다. 크루즈를 통한 패키지 관광 활동으로 유명해졌고 카약과 동굴 탐험 등의 체험 요소가 있었다. 두 번째로 사파에 대해서 알아보자. 베트남 사파는 원래 중국어로 모래밭이라는 뜻이다. 하노이 북서부에 있으며 소수 민족들이 모여 군락을 이루는 판시판산의 한 지역이라고 보면 된다. 소수 민족 마을과 계단식 논으로 이루어진 생활 양식은 잘 보존되어 있고 전통 음식 체험과 공연 등의 볼거리가 있다. 트레킹 코스 또한 기존 마을 사람들의 삶을 크게 변화시키지 않는 범위 내의 관광이었다. 반면에 이곳을 보러 온 관광객들을 위한 호텔, 레스토랑 등의 관광단지와 판시판산의 정상으로 향하기 위해서 선월드사에서 구축한 케이블카와 모노레일 등은 개발이 이루어져 있다. 세 번째는 하노이 문묘라는 곳이다. 하노이 문묘는 하노이 내의 공자의 위패를 모시기 위해 1070년에 세워졌으며 1076년에는 베트남 최초의 대학으로 지정되었다. 내부의 연못과 안뜰 등을 그대로 보존하고 있으며 과거 합격자의 명단을 비석에 적어 보존하는 방식을 택했다. 오디오 가이드 장비를 대여해서 들어갔는데 자사에게 설명해 주었다. 이곳은 공원과 문화재로서의 기능 둘 다 하고 있는 곳이었다. 우리가 네 번째로 들른 곳은 성 요셉 성당이다. 여기는 하노이 호황기엠 거리에 위치한 성당이다. 로마 가톨릭 대주교구 소속의 성당이며 하노이에서 가장 오래된 교회당이다. 랜드마크로서의 기능을 톡톡히 하고 있으며 주변으로 기념품점과 레스토랑들이 즐비해 있었다. 일정한 미사 시간과 개방 시간이 있었는데 건물 주변으로 산책길이 있어 산책을 해보았다. 벽화와 조형물들이 주변 경관과 조화롭게 잘 개발되어 있었다. 다섯 번째는 호황기엠 호수이다. 호수의 도시 하노이답게 호황기엠 지역 또한 호황기엠 호수가 있어 명명되어졌다. 우리는 호황기엠 호수를 한 바퀴 둘러보면서 구경했다. 중간에 작은 인공섬이 하나 있었는데 그 섬 위에 응옥선이라는 사당을 지어 13세기 원나라의 침공을 막아낸 장군을 기리고 있다고 한다. 산책길과 가로수들이 인상적이었고 역사적 건축물과 함께 공원의 역할도 행사가 열리는 장이기도 했다. 식생과 전통은 잘 보존하면서 나머지 문화적인 측면은 잘 개발된 곳이었다. 여섯 번째는 호치민 묘소와 바딘 광장이다. 베트남의 혁명 지도자 호치민은 프랑스가 물러난 시점에 베트남 독립선언문을 작성한다. 독립선언문을 낭독했던 바딘 광장의 중앙에 3층으로 호치민의 묘소가 세워졌다. 앞에는 잔디밭이 펼쳐져 있으며 식물과 꽃을 기르고 있었다. 무엇보다도 독립선언을 했다는 역사적 의미가 가장 크다. 우리는 6가지 사례 분석으로 어떠한 장소성을 띠고 있는지 분석하였다. 특이한 점은 개발도상국가의 특성상 개발 단계가 주가 되다 보니 재생의 개념은 쉽게 찾아볼 수 없었다. 처음에는 막연해 보였던 장소에 대한 인식들이 하나하나 자연, 전통, 문화 등으로 빈도수로 정리해보니 각 관광지들이 어떠한 전략으로 사람들을 끌어들이고 인식을 시키는지가 표와 도형화를 통해서 드러났다.